Okay. సార్ అందరికి రికార్డింగ్ కనిపిస్తుందా సార్? కనిపిస్తుంది కానీ ఓకే సార్. స్టార్ట్ చేస్తే. Yeah, good evening to one and all. I am Alekia. Today my topic is presentation on soft skills. I'm going to discuss about what are the soft skills. Okay, this is the content. I'm going to discuss this till what is meant by skill, what is soft skill and why it's required, and what are the soft skills, importance of soft skills, hard skills and soft skills that your students should have, and finally the conclusion. Okay, next foremost first thing I'm going to discuss about means first our APSSDC. APSSDC means, as a name itself, our APSSDC means the expansion of APSSDC means States Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. Here, with the name itself, it is meant for developing the skills among the students. Here, so I have designed like this. Okay, as we are in 21st century, we should develop practical way of teaching to the students, as because we are the trainers, so we should teach that students in a practical way, not in a theoretical purpose. Okay, so in a present generation, so what does a man do for this from the state of being for the state of excellence? He should be more creative in his ideas. Okay, every company in the world are talking about these soft skills. And what are the soft skills? Okay, people with only hard skills are no use without soft skills. Okay, so here I have taken like this our APSSDC. I think it is a best example for soft skills. See, so I have created like this. The main theme of our project is to motivate the students to come with different ideas. So as a trainer of this project, we should develop practical way of teaching to the students. Okay, this next coming to the main concept, what is meant by skill? అసలు స్కిల్ అంటే ఏంటి? అసలు స్కిల్ అంటే జనరల్ గా ఏమంటాం? స్కిల్ ఇస్ అ నాలెడ్జ్, అంతేనా? ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే నాలెడ్జ్ ని స్కిల్ అని చెప్తాం. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఏ స్కిల్. ఈచ్ పర్సన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ స్కిల్స్. ఒక్కొక్క పర్సన్ కి డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. ఏదర్ నేను డాన్స్ బాగా చేయగలను, అలాగా వేరే వాళ్ళు సాంగ్స్ బాగా పాడగలుగుతారు. అలాగా ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ skills. So I'm saying that it is a type of work or activity which requires special training and knowledge. కొందరికి ఇన్బార్న్ గా స్కిల్స్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ డెవలప్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ కొందరికి బాగా ట్రైనింగ్ అయ్యాక కొందరు బాగా మాట్లాడగలరు, కొందరికి బాగా సబ్జెక్ట్ ఉన్నా మాట్లాడలేరు. సో దట్ దీస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ నెసెసరీ. ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి సో చెప్పచ్చు అసలు. సో దట్ ఐ హావ్ టేకన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ అ స్కిల్. సి, దీస్ ఆర్ ద topics here: training, competence, learning, knowledge, advanced training, growth and ability. So the skill is the knowledge of a person. So coming to the main topic, soft skills. అసలు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి? స్కిల్ అంటే మనం నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అని చెప్తున్నాం. అసలు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏంటి అంటే, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏ, మనం స్కిల్ అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అని చెప్పుకున్నాం. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పీపుల్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే మనము పీపుల్ స్కిల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు జనరల్ గా, నార్మల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అంటే పర్సన్ కు ఉంటే ఏ స్కిల్ అనేది ఉంటుందో దాని పీపుల్ స్కిల్స్ అని మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ ద పర్సనల్ అట్రిబ్యూట్స్ దట్ ఎన్హాన్స్ అన్ ఇండివిజువల్స్ ఇంటరాక్షన్స్, జాబ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది మన జాబ్ లో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. Not only in a job, in every sector, these soft skills are very necessary and very important to all of us. Okay, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ని నార్మల్ గా టెక్నికల్ గా మనం ఉండదండి. మనం హార్డ్ స్కిల్స్ అంటే టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటాం. ఓకే, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే జనరల్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ని, పీపుల్ స్కిల్స్ ని, ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అని మనం చెప్తున్నాం. సో దీన్ని మనం ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్. ఓకే, హియర్ hard skills plus soft skills, the both are very important to meeting the job requirement. So the both skills are very useful to get a job. So these are there are many soft skills unnayandi. I have taken a few skills that are necessary to the trainers. Okay, to the trainers and also to the students.
These are the skills: communication, self motivation, leadership, responsibility, teamwork, problem solving, decisiveness, time management, flexibility, and body language. Okay, coming to the one by one. The first and foremost thing is communication. అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక పర్సన్ కి ఇంకో పర్సన్ కి మధ్యలో సంభాషణని మనం కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ సెక్టర్. ఏ సెక్టార్ లో అయినా నార్మల్ గా మనం ఉండడానికి, మాట్లాడుకోవడానికి కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి మెసేజ్ కన్వే అవ్వాలి, డెలివర్ అవ్వాలి అంటే ప్రాపర్ గా మనకి ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. It means the ability to convey the information to another effectively and efficiently. మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనకి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం, హౌ టు టీచ్. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ద వే టు ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్. మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగేది, మనం చెప్పేది ఎదుట వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా అనేదే కమ్యూనికేషన్ అని నేను చెప్తున్నాను. Okay, here there are the few things to be a good communicator means the main and foremost thing is reading, writing, speaking and listening are the basic communication in every environment. Okay, reading first చదవాలి, రాయాలి. మనకి రాయాలంటే కూడా స్పోకెన్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, గ్రామర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్పీకింగ్ మాట్లాడడానికి, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మాట్లాడడానికి కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లిజనింగ్, ఓకే, వినడానికి. అంతే కదా, ఎదుటి పర్సన్ నుంచి మనం వినేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మనకి ఆ పాయింట్ అనేది మనకి ఈజీగా డెలివర్ అవుతుంది. ఓకే, సి దీస్ ఆర్ ద listening. These are the few things in communication. First, listening, friendliness, open-mindedness, feedback, confidence and non-verbal communication. First, coming to the listening. What is the listening in communication? So listening ante enti communication lo ante, first, being a good listener is one of the best ways for a good communication అని చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎదుటి వాడు చెప్పింది పద్ధతిగా నీట్ గా విని తర్వాత ఆన్సర్ చెప్తే దాన్ని గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అంటారు వాళ్ళని. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్స్ అండ్ ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి యాక్టివ్ లిజనర్. మనము ఫస్ట్ యాక్టివ్ గా ఉండాలి, యాక్టివ్ గా ఫస్ట్ వినాలి, ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది విని పూర్తిగా వినిన తర్వాత సమాధానం చెప్తే బాగుంటుంది. వాని ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి a good listener in the communication. Okay, next friendliness. Okay, here the second one is friendliness. What the friendliness plays a role in communication means, ఫ్రెండ్లీనెస్ ఏంటి? మన ఫ్రెండ్స్ గా ఉండడం, అంతేనా? ఫ్రెండ్లీనెస్ అంటే ఒకరితో ఒకరు ఫ్రెండ్ గా ఉండడాన్ని మామూలుగా మనం ఫ్రెండ్లీనెస్ అంటాం. ఫ్రెండ్లీనెస్ నేచర్, చాలా మందికి ఫ్రెండ్లీనెస్ నేచర్ ఉంటుంది. కొందరు అందరితో బాగుంటారు, కొందరు రిజర్వ్డ్ గా ఉంటారు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సన్ యాటిట్యూడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం కమ్యూనికేషన్ లో కొంచెం ముందుకు పోయి బాగా మాట్లాడాలి అంటే వీ షుడ్ డెవలప్ ఫ్రెండ్లీనెస్ నేచర్. ఫస్ట్ మనం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అందరినీ ట్రీట్ ఎవ్రీ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్. సో వర్క్ టుగెదర్, అందరూ కలిసి పనిచేయాలి ఫర్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్. అండ్ ప్రాక్టీస్ యాక్టివ్ లిజనింగ్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఫస్ట్ యాక్టివ్ లిజనర్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఎదుటి వాడు చెప్పింది నీట్ గా వినాలి అండ్ నీట్ గా థ్యాంక్ యూ చెప్పడం, అలాగా కొన్ని నైస్ వర్డ్స్ అనేది వాడుతూ ఉండాలి. సో ఫ్రెండ్లీనెస్ అనేది ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్ లో ఒక రోల్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద ఓపెన్ మైండెడ్నెస్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఓపెన్ మైండెడ్నెస్? ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా అంగీకరించగలిగే తత్వమైన మనిషిని ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అంటాం. What is meant by open-mindedness ante, it is a willingness to try to new things or to hear, consider the new ideas. Okay, ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాను, నా క్లాస్ లో ఇది ఓకే, ఇది బాలేదు అని ఎదుటి వాళ్ళు నాకు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేసి అందరు మనుషులు అనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మిస్టేక్స్ అనేది చేస్తారు. ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ డూ ఏ మిస్టేక్, నాట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్. ఓకే, మనము ఆ మిస్టేక్స్ చేసిన దాన్ని వీ షుడ్ నాట్ రిపీట్ ద మిస్టేక్స్ యాజ్ బిఫోర్ యూ డూ. మనం ముందు చేసిన మిస్టేక్స్ ని మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ మేక్ మిస్టేక్స్ అండ్ బీ హానెస్ట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as open mindedness. It's also plays an important role in communication. Okay, next, coming to the feedback. మనకు అందరికీ తెలిసిందే, ఆఫ్టర్
after my class I will ask feedback, or DC sir will ask feedback from all of you trainers. Okay, so the feedback also plays a very important role in communication. It is very important. If anything, we should accept and go for it. If any feedback, request the trainers to mute your voice. Okay, if anything we should accept and go for it. మనం ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు దాన్ని విని we should accept. Feedbacks are one of the most important thing. Okay, feedback ఉంటేనే మనము ఫీడ్బ్యాక్ కరెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకోగలగాలి. సో దట్ మనము మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ మిస్టేక్స్ రిపీట్ కాకుండా చూసుకోగలము, ఇంకా మంచిగా ఒక గుడ్ కమ్యూనికేటర్ గా తయారవ్వగలం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తున్నానండి. Okay, next, non-verbal communication. What is meant by non-verbal? Non-verbal means it's generally refers to the body language and నేను చెప్తున్నాను. Next, further topic లో మనం ఈ non-verbal communication గురించి చూద్దాం. So the communication is the first important role in a soft skills. Okay, so communication is a good thing. Next, coming to the leadership. ఈ leadership కి నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన DC గాంధీరెడ్డి సార్ నే తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, మన సార్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లో. బికాస్ సి హియర్ ద లీడర్షిప్ మన గాంధీ సార్ పెట్టుకుంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హీ విల్ డూ: controlling, evaluating, managing, supporting, informing and planning. Okay, he plans first coming to the planning. First he will plan according to the project success. Every time he will plans according to the project, so he will ask the trainers to do this work or that work. In the finally మన output బాగుండడానికి, మన project success అవడానికి he will plan a good things and inform. Okay, next, controlling and he will control. As a leader he has to control the trainers when we are in a bad version. మనం ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేయకూడదు, మనం కరెక్ట్ గా ఉండాలి కాబట్టి he has to control us. As a leader, everyone as a leader he has a capability to control the trainers to do the good work. Okay, next, coming to the evaluating. First he will evaluate the problem. If any problem will come, first he will evaluate the problem and gives the solution to all of us. Okay, next, he will always supports us in any type of situation. సార్ మనల్ని ఎప్పుడు మన దగ్గర తిట్టినా, వేరే జనరల్ గా బయట ఎవరన్నా మన కోసం మనం తిట్టారు సరిగ్గా వర్క్ చేయినా చేయకపోయినా, అదే బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చినా సార్ ఎప్పుడు మనల్ని ఆల్వేస్ హీ సపోర్ట్స్ అస్. బయట వాళ్ళ ముందు మనల్ని ఎప్పుడు తక్కువ చేయరు, మనల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో హీ స్టాండ్స్ యాజ్ ఎ లీడర్ ఫర్ అవర్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద ఇన్ఫార్మింగ్. మనం ఏదైనా సమస్యల్లో వెళ్ళిపోతాము అంటే ఫస్ట్ ఆయన ఏదైనా మనకు సమస్యలు రాకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా హీ ఆల్వేస్ ఇన్ఫార్మ్ ద డిఫికల్టీస్. ఏదైనా డిఫికల్టీస్ వస్తాయి, ముందుగానే పని చేసుకోండి అని మనకి సార్ చెప్తూ ఉంటారు. సో హీ ఇన్ఫార్మ్స్ ద డిఫికల్టీస్ యాజ్ బిఫోర్ సో దట్ వీ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్. అంతేనా, మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ముందుగానే హీ విల్ వార్న్ us that please don't do that mistake, try to think good. So he always informs the difficulties to all the trainers so that we should not face any problem. So he stands a good leader in our Chittoor district. Next, coming to the teamwork. This మన teamwork చెప్పుకోవాలంటే మన trainers గురించి చెప్పుకోవచ్చు. Teamwork. See here, a team is a many hands in and one mind. A many hands. అందరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో బాగా కనిపిస్తోంది. Many hands and one mind. What is meant by teamwork? Teamwork also plays a very crucial role in soft skills. Why? Because the teamwork లేకపోతే ఏది సక్సెస్ అవ్వదు. సార్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, నా టీమే నాకు గ్రేట్ సక్సెస్ అని. So what is meant by teamwork is here is, first in teamwork these are the things we have to do to become a great success of our project. Okay, first the sharing is important, helping others and seeking help. First we have to share our ideas, we have to share any information regarding to all the trainers. Okay, first we have to share. So sharing is important. If any help needed from for every trainer, if possible we have to help them. Okay, next, ability to successfully work cooperatively. We have to successfully work cooperative గా అందరూ కలిసి వర్క్ చేస్తేనే ఏదైనా సక్సెస్ అవుతుంది. So that
quality work and commission. By doing the teamwork, automatically the work should be quality in quality. Okay, proper allocation of tasks. సార్ మనకి ఎప్పుడు ఇది ఈ టాస్క్ చేయండి, ఈ టాస్క్ ఇచ్చేయండి అని మనకి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అందరు ప్రాపర్ గా ఒక్కొక్క టాస్క్ తీసుకుంటే అందరూ ఒక టాస్క్ ఇప్పుడు 10 టాస్క్ బదులు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు నీట్ గా దాన్ని చేయగలుగుతాం. సో దట్ 19 మెంబర్స్ 19 టాస్క్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ టీమ్ సక్సెస్ అయిన దానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎందుకు దానికి ఖచ్చితంగా మన గోల్ ఉండాలి కదా. ఎందుకు గోల్ ఏంటి, మన టీమ్ ఫస్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి, మన టీమ్ స్టాండ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి, మన స్టేట్ లో మనం టీమే సక్సెస్ అవ్వాలి అని మనం టీమ్ వర్క్ అనేది కలిసి కట్టుగా చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం వీ స్టూడ్ స్టాండ్ సక్సెస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఈచ్ అదర్. మన ట్రైనర్స్ మన ఒకరినొకరు ట్రస్ట్ నమ్మకం ఉండాలి. కమ్యూనికేట్ ఓపెన్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఓపెన్లీ. దిస్ ఈస్ గుడ్, దిస్ ఈస్ నాట్ గుడ్, దిస్ ఈస్ రైట్, దిస్ ఈస్ నాట్ గుడ్. వీ హ్యావ్ టు షేర్ అవర్ ఐడియాస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ openly and efficiently. Balance the team focus. We have sir will always balance the team focus. Okay, next exchange the ideas and support. Why we are conducting these Zoom calls? We are exchanging our ideas in the Zoom calls. Okay, this is the best example for teamwork. So the Zoom calls are the best examples for teamwork because we are exchanging our different ideas in the Zoom calls. Okay, next coming to the problem solving. What is meant by problem solving? ఏదైనా మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం బికాస్ హీ ఈస్ ద లీడర్. మనం సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం, సార్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ హావ్ రేజ్డ్, మీరు దీన్ని చూడండి చేయండి. మనం ఫస్ట్ సార్నే అడుగుతాం, అవునా, బికాస్ హీ ఈస్ ద లీడర్. వాట్ ఈస్ అసలు ప్రాబ్లం? ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో అయినా దేంట్లో అయినా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మనుషులకి వస్తుంది, ఏదైనా జాబ్ లోనూ వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ అన్ ఎ కామన్ థింగ్. వీ హ్యావ్ టు define the problem and we have to generate the ideas and evaluate the solutions and implement the good solution to the problem. So first here the problem solve, these are the steps we have to follow in the problem solving. Define the problem, generate the new ideas, evaluate the select solutions, implement and evaluate the correct solution to the given problem. Okay, first in the problem solving I'm telling that able to judge. First we have to able to judge what is right and what is wrong here. ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మన జడ్జిమెంట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అసలు కరెక్ట్ ఏంటి, రైట్ ఏంటి, ఒక పర్సన్ నే మనము వినకూడదు. వీ హ్యావ్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ టు ఆల్ ద పర్సన్స్. అందర్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి ఐడియాస్ తీసుకోవడము, కలెక్ట్ చేసుకోవడము, అసలు ఎక్కడ రాంగ్ జరిగింది, ఎక్కడ రైట్ జరిగింది, అసలు ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది అనేది. సో దట్ అవర్ జడ్జ్మెంట్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ దట్ ఆఫ్టర్ ద కొంచెం స్లో. ఓకే సార్, carry on. Okay sir. So in the problem solving we have to judge what is right and what is wrong. First మన జడ్జిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలండి. ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎనీవేర్ అవర్ జడ్జిమెంట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ అవర్ జడ్జిమెంట్ ఈ స్ట్రాంగ్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద సిచ్యువేషన్. అసలు సిచ్యువేషన్ అనేది ఏంటి, ఎందుకు వచ్చింది ఇలాంటి ప్రాబ్లం అనేది వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అనలైజ్ చేసిన తర్వాత డిసైడ్ బెటర్ వాట్ ఈస్ గుడ్. వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ అసలు ఏది గుడ్ అనేది మనం ఆలోచించి మనము సాల్వ్ చేసుకునే దాన్నే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని నేను చెప్తాం. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. డిటర్మైన్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్, ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్, ప్రయారిటైజ్ ఇవ్వాలి, ఏది ముందు ఏది వెనుక చేయాలి అనేది ప్రయారిటైజింగ్. నెక్స్ట్ సెలెక్టింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ గుడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఇక్కడ మనము కొంచెం టైం కూడా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో. ఎందుకు, ఒకవేళ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఏదన్నా వచ్చింది, సో వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మచ్ మోర్ టైం టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ టు బెటర్ మేనర్ గా సాల్వ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం ఆన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్. భయపడిపోకూడదు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే నేను భయపడకూడదు. ఫస్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దాన్ని బెస్ట్ మేనర్ లో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెల్ఫ్ మోటివేషన్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సెల్ఫ్ మోటివేషన్?
అసలు మోటివేషన్ అంటే మనం మనల్ని మోటివేట్ చేసుకోవడమే, అంతేనా? ప్రతి ఒక్క అసలు ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మోటివేషన్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ గోల్స్, పర్ఫార్మెన్స్, ఐడియా, సక్సెస్, యాటిట్యూడ్, సపోర్ట్, ఎంకరేజ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ మోటివేషన్. ఫస్ట్ మనం మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మనం ఏమనుకుంటాం, ఈ రోజు ఇది మనం చెయ్యాలి, ఖచ్చితంగా నేను ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని నేను అనుకుంటాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ అవర్ సెల్ఫ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో పెద్ద మనం సో దట్ ఇంటరాక్ట్ విత్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇంటరాక్ట్ విత్ విన్నర్స్ అని చెప్తున్నాం. మనం బాగా విన్నర్స్ అంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని మనం కలవాలి, వాళ్ళ ఐడియాస్ ని మనం స్వీకరించాలి. వీ హ్యావ్ టు take the ideas of the winners and we have to accept it and we have to do it so that we can go in a good manner and good decision in our lives. Next, time management. This is the most important thing for every person in any job, in any sector. Okay, time management అంటే ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరికి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అవునా, నాకు టైం అయిపోతాను అని అందరూ అనుకుంటాం ప్రతిరోజు. ఎందుకు? అదే అయ్యో 5 నిమిషాలు ముందు లేసుంటే బాగుండే, టైం అవ్వకుండా ఉండేది అని ప్రతిరోజు ఎవరైనా అనుకుంటారు. ఏ పర్సన్ అయినా, నేనైనా అనుకుంటాను, ఎవరైనా, మా అమ్మ అయినా, ఎవరైనా అనుకుంటారు. ఎవ్రీవన్, ఎక్కువగా జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటూ ఉంటారు, మాకు టైం అయిపోయింది, ఈ రోజు కొంచెం ముందు చేసి ఉంటే బాగుండేది. అవునా? సో అందరికి 24 అవర్స్ అయినా ఉండేది, ఎవ్రీ పర్సన్ కి 24 అవర్సే ఉంటుంది. కాబట్టి సో మనం ఆ 24 అవర్స్ లో ఏమేమి చేయాలి అనేది ముందుగానే మనం మేనేజ్ చేసుకుంటే మనం ఏదైనా అచీవ్ చేసుకోగలుగుతాము అనేది టైం మేనేజ్మెంట్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో మెనీ విల్ టెల్ నాకు అందరు ఏం చెప్తారు, నాకు టైం లేదు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మనం వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ద టైం. మనం ఖచ్చితంగా టైం అనేది సేవ్ చేసుకోకపోతే మనకు ఆ టైం మళ్ళీ తిరిగి రాదు. టైం విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ వన్స్ ఇట్ లాస్. సో వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ద టైం అండ్ సెట్ ద గోల్స్ టు రీచ్ అవర్ గోల్. ఓకే, టు సేవ్ మనీ అంటే నేను మనీ ఎర్నింగ్ అనే చెప్పుకుంటున్నాను. మనం ఎంత టైం సేవ్ చేస్తామో అంత మనీ ఎర్న్ చేసుకోగలుగుతామని నేను చెప్తున్నాను ఇన్ మై వర్షన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీ డూ ఫర్ టైం మేనేజ్మెంట్? మనకి టైం మేనేజ్మెంట్, టైం సెట్ చేసి ఈ టైంలో ఇది చేయాలి, ఈ టైంలో ఇది చేయాలి అని నేను అనుకుంటే అసలు మనకి దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది? వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఇన్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే, సో దట్ మనకి స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు. అంతేనా? ఈ టైంలో ఇది అయిపోతుంది అంటే మనకి స్ట్రెస్, అయ్యో ఇది కాలేదే, అయ్యో నేను చేయలేకపోయానే నా బాధ ఉండదు కదా. సో దట్ టు మనం టైం అనేది మేనేజ్ చేసుకొని కరెక్ట్ గా చేసుకోగలిగితే టు రెడ్యూస్, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రెడ్యూస్ అవర్ స్ట్రెస్. మనకి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేది ఉండదు. టు ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ, మనం చాలా హ్యాపీగా ఎఫెక్టివ్ గా జాబ్ చేసుకోగలుగుతాం. మన జాబ్ లోనే కదా మనకు సార్ చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా టైం ప్రకారంగా చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఏ బాధలు ఉండవు. సార్ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు, ఇచ్చిన టైం ప్రకారంగా చేయండి, ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లం నాకు ముందే చెప్పండి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి, ఏదైనా కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయండి, కొత్తగా యాక్టివిటీస్ చేయించండి అని సార్ ఎప్పుడు మనకి చెప్తూనే ఉంటారు, మన డీసీ సార్. సో దట్ టు ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ, టు ఇంక్రీజ్ అవర్ వర్క్ అవుట్పుట్. ఆటోమేటిక్ గా మనం టైం కరెక్ట్ గా పాటించుకుంటూ పోతే, అన్ని చేసుకుంటా పోతే మన అవుట్పుట్ కూడా, మన వర్క్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా నీట్ గా ఉంటుంది. మనకు అవుట్పుట్ కూడా కరెక్ట్ గా వస్తుంది. మనం చేసే వర్క్ కి అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా చూడగలుగుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ హెల్ప్ యూ ప్రయారిటైజ్. ఇట్ హెల్ప్స్ యూ ప్రయారిటైజ్. మనకి టైం అనేది సెట్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రయారిటైజింగ్, అసలు ముందు ఏది చేయాలి, తర్వాత ఏది అంటే లెస్ ప్రయారిటీని వెనక్కి చేసుకుంటా పోవాలి, ఆ టాప్ ప్రయారిటీని ముందు చేసుకుంటా, మీడియం ప్రయారిటీకి మధ్యలో చేసుకుంటూ పోవాలి. సో మనకి ప్రయారిటైజింగ్ నేచర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనం టైం మేనేజ్మెంట్ ని మనం ఫాలో అయితే. నెక్స్ట్, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ మోర్ క్వాలిటీ వర్క్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ మోర్ క్వాలిటీ వర్క్. ఖచ్చితంగా టైం ప్రకారంగా సార్ చెప్పిన అన్ని మనం చేసుకుంటూ పోతే మన ఆటోమేటిక్ గా మన అవుట్పుట్ బాగా వస్తుంది. మనకి సక్సెస్ అవడానికి 100% ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ టు డిసిప్లైన్ అవర్ సెల్స్. మనం ఫస్ట్ డిసిప్లైన్ గా ఉంటామండి. మనం అంతే కదా, ఈ టైంలో ఇది అయిపోవాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా దాని డిసిప్లైన్ మనం ఆటోమేటిక్ గా మనకి తెలియకుండా డిసిప్లైన్ లో ఉండిపోతాం. మనమే ఒక డే అంతా మనకి ఇలా సెట్ అయిపోతుంది. ఓ ఈ టైంలో ఇచ్చేయాలి, సో దట్ మనమే మనల్ని డిసిప్లైన్ గా చేసుకోగలుగుతాం టైం మేనేజ్మెంట్ లో. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐఎమ్ థింకింగ్. నెక్స్ట్, మేక్ షూర్ దట్ యూ డెలివర్ వాట్ యూ ప్రామిస్. మనము ఏదైతే మనం అనుకున్నామో ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని డెలివర్ చేయాలి. అంటే ఈ టైం లోపల ఇది ఖచ్చితంగా 100% అవుట్పుట్ మనం ఇవ్వాలి. టైం మేనేజ్మెంట్ లో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్
is that only set the goals correctly, prioritize wisely, set a time limit according to the priority of the tasks. Next, take breaks between the tasks, organize yourself, remove non-essential tasks. I mean, non-essential means avasaram lenativi teeseseyali so that we can save our time. Next, plan ahead so that we can plan the things accordingly to get a huge success for every person. Okay, next, coming to the body language. This is the far most important thing in every sector, in every IT company, కానీ ఇన్ ఎవ్రీ జాబ్ లో కానీ ఖచ్చితంగా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని చూసే ప్రతి ఒక్కరు మన గురించి ఎస్టిమేషన్ ఇస్తారండి. ఈ అమ్మాయి ఈ విధంగా ఉంది, ఈ అబ్బాయి ఇలా ఉన్నాడు అంటే మనం ఉండే పద్ధతి కానీ, మనం ఉండే పోస్టర్స్ ని కానీ, పోస్టర్ మీన్స్ మనం నిలబడే తీరు, మనం మాట్లాడే విధానము, ఇది దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. సి హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ లైక్ దిస్ పోస్చర్, హెడ్ మోషన్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ గెస్చర్స్. సి ద బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఫేస్. ఎందుకంటే ఫేస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్. మనం మైండ్ లో ఏది ఆలోచిస్తామో మన ముఖంలో అదే కనిపిస్తుంది, అంతేనా? ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాను, ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి నాకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా, నేనే కాదు ఎవరైనా, వేరే మేడం అయినా, వేరే సార్ అయినా, ఎవరైనా, ఐ మీన్ స్పీచెస్ అయినా, ఎనీథింగ్, నాట్ ఓన్లీ క్లాసెస్, ఇన్ ఎనీ స్పీచెస్ మన పిల్లల్లో కూడా మనం చూడొచ్చు. స్టూడెంట్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ వీ కెన్ క్లియర్లీ సీ టు ద స్టూడెంట్స్. మన క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్టే మనకు అర్థమైపోతుంది మన క్లాస్ వీళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్ గా వింటున్నారా లేదా. ఎందుకంటే బికాస్ ఫేస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ అ మైండ్. ఫేస్ లోనే క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉందా లేదా పిల్లలకి. మనం ఈజీగా మన పిల్లల్లో మనము ఇది గమనించుకోవచ్చు. సో దట్ మనం ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి, వాళ్ళని ఆడిపించాలి, కొంచెం ఎంకరేజింగ్ కోట్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఏదైనా ఆ రోజు ఏదైనా కొంచెం వేరే యాక్టివిటీస్ చేయించాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీస్ మనం వేరేది ఏదైనా చేపిస్తే సో దట్ దే కెన్ మోటివేటెడ్, మనకి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా మళ్ళీ మన క్లాస్ కి వస్తారు. ఇంకా మేడం మీ క్లాస్ చెప్పండి అని మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, అంతే కదా. ఇట్ ప్రెజెంట్స్ ద ఆడియన్స్. ఇక్కడ అదే రాసింది. సో దట్ మన ఐ కాంటాక్ట్ కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు కరెక్ట్ గా చూడటం కానీ, ఐ కాంటాక్ట్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నీట్ గా నవ్వడం, నవ్వాల్సిన చోట నవ్వడం, ఏడవాల్సిన చోట ఏడవడం, కరెక్ట్ గా ఉండాల్సిన చోట కరెక్ట్ ఉండడంనే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఐ కాంటాక్ట్. అవర్ విజన్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనం చూసే పద్ధతి, మనం చూసే కళ్ళు నీట్ గా చక్కగా చూడాలి. ఒక మనిషిని చూసేటప్పుడు నీట్ గా మన చూపులోనే అర్థమైపోతుంది అని అంటారు అందరూ. మీ చూపులోనే అర్థమైపోతుంది మీకు ఇష్టం ఉందా లేదా, మీకు ఉందా లేదా అనేది. సో ద ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, గెస్టర్స్ మీన్స్ మూవింగ్. సైన్స్, హౌ యూ స్టాండ్, మీరు ఎలా నిలబడ్డారు, ఎలా మూవ్ అవుతున్నారు, ఎలా అపీర్. ఫస్ట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ అపీరియన్స్ కూడా మనం సెల్ఫ్ మోటివేషన్ లాగే అనుకోవచ్చండి. మనం ద వే వీ అపియర్. సో అందుకే మనం ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఏదైనా వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం నీట్ గా రెడీ అవ్వడం, కొంచెం పద్ధతిగా ఉండడము, చక్కగా మాట్లాడడము, అందరిని పలకరించుకోవడము అందరినీ. సో దట్ ఇదంతా కలిపి టీం వర్క్ గా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో హౌ యూ లుక్ అట్ పీపుల్, మనం వేరే వాళ్ళని ఎలా చూస్తున్నాం. హౌ యూ సౌండ్, హియర్ ద కమ్యూనికేషన్. సౌండ్ మీన్స్ కమ్యూనికేషన్. ఎలా చూస్తున్నాం మనం అని, ఎలా చూస్తున్నాం, ఎలా మాట్లాడుతున్నాం, హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్. మనం అందరినీ చూసి నవ్వడం, సరదాగా మాట్లాడడం, నీట్ గా పలకరించుకోవడం కూడా మన టీమ్ లో అందరికీ ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ a great success. Okay, see this all comes under body language. నెక్స్ట్, రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? మామూలుగా తెలుగులో రెస్పాన్స్ గా ఉండండి, రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండండి, మీరు చెప్పిన పని కరెక్ట్ గా చేయండి, రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండండి అని అందరూ చెప్తూనే ఉంటారు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రెస్పాన్సిబుల్ మీన్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ డ్యూటీ, అంతేనా? రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డ్యూటీ అయినా. మనకు ఒక పని అప్పగించినప్పుడు దాన్ని 100% మనం సక్సెస్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండి తీరాలి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్యూటీ అండ్ కమిట్మెంట్. కమిట్మెంట్ ని కూడా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద తీసుకోవచ్చు, అవునా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ డ్యూటీ అండ్ కమిట్మెంట్. ఓకే, ఈ షుడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను? టు డెమో హై లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మేక్ ష్యూర్ ఫ్రమ్ దీస్ స్కిల్స్: డిసిప్లిన్, మోటివేషన్, ట్రస్ట్వర్తీనెస్, కాన్షియస్నెస్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ. దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం చెప్పాను కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్యూటీ అండ్ కమిట్మెంట్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్. ఓకే, సో కరెక్ట్ గా ఉండాలి, కమిట్మెంట్ గా ఉండాలి. ఒక పని అనుకుంటే దాన్ని చేయడానికి 100% చేసి తీరాలి. సో మన రెస్పాన్సిబుల్ దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనం ఎత్తుకున్నాము అంటే, ఫస్ట్
first the foremost thing is don't blame the people. We should never do that. We should never blame other people because we are the responsible for ourselves. So అంతేనా, మనం ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకూడదండి. ఎవరిది వాళ్ళకు ఉంటుంది. మనం షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ అదర్స్. we should be responsible. మన దానికి మనమే రెస్పాన్సిబుల్. మనం మాట్లాడిన దానికి మనమే we are the responsible for ourselves for each and everything. So we should never blame the people. It develops the personal responsibility. We have to develop the personal responsibility. మనం పర్సనల్ గా ఫస్ట్ మనం రెస్పాన్సిబుల్ గా మనం ఉంటేనే మనకి బాగుంటుంది. అంతేనా? we should be more responsible on our hands. We should never blame people. We should be more responsible on our hands. మామూలుగా రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ కి ఎక్స్క్యూజెస్ అంటే ఇష్టం ఉండవు. వాళ్ళు కొంచెం కరెక్ట్ గా ఉంటారు, వాళ్ళు కొంచెం కరేజియస్ గా ఉంటారు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారు. మామూలుగా రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఈ విధంగా ఉంటారండి. దే విల్ ఆల్వేస్ ప్రయారిటైజ్ ద వర్క్స్ అండ్ సెట్ ద గోల్స్. ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ ఎందుకు, మనకి ఒక గోల్ రీచ్ అవడానికి. అంతేనా? ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నటువంటి వీ హ్యావ్ టు రీచ్ అవర్ గోల్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అంటే జాబ్ అనుకోవచ్చు, పర్సనల్ లైఫ్ అంటే మన లైఫ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ హ్యాపీగా ఉంటారు, కొంచెం సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే నేను రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నాను, నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నానని వాళ్ళకి ద బాడీ లాంగ్వేజ్ లోనే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. సో దే ఆర్ వెరీ కరెక్ట్ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ and they were also called as successful people. Okay, these are all come under responsibility. Next, decisiveness. What is meant by decisiveness? So decisive ante this is the most important thing in professional life. Exactly, professional life as well as the personal life. ఇది మీరు అన్ని చెప్పేది ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకోవచ్చు, పర్సనల్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మనకి అందుకే దీన్ని పర్సనల్ స్కిల్స్ అని అంటాం. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ని మనం ఇది మనకి రెండిట్లో ఉపయోగపడుతుందండి. నేను నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇది చదువుతా ఉంటే. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం. నేను మోటివేట్ చేసుకున్నట్టు నాకు అనిపించింది. సో వాట్ ఈస్ meant by decisiveness? Decisiveness means decision making process. ఫస్ట్ మన దీని ఏమంటే డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. The process of examining your possibilities, options, comparing them and choosing a course of action. Decision making. ఆటోమేటిక్ గా డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోవడం. మనకి ఏదన్నా వచ్చింది, కరెక్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, మనం డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి? నేను రోజు మార్నింగ్ ఏం తినాలి, నేను ఏం డ్రెస్ వేసుకోవాలి, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ డెసిషన్స్. ఇవన్నీ మనం ఈజీగా మనం ఏం తినాలనేది ఈజీగా మనం డెసిషన్ తీసుకోగలుగుతాం. కొన్ని హార్డ్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కష్టమైన డిఫికల్ట్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. అబౌట్ మీన్స్ డిఫికల్ట్ చేంజ్ ఏ జాబ్. నేను వేరే జాబ్ చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నాను, నేను వేరే whose person I have to marry, I mean what career I have to choose, what studies I have to choose. These are the somewhat bit difficult decisions. ఎందుకంటే మన కెరియర్ ని ఎఫెక్ట్ అయ్యేది కాబట్టి మనం ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మనం డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి. సో దట్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏది ఆలోచించాలి, సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరు మనం కొన్ని ఉంటాయి కదా, who, what, where, why. These are the steps we have to follow to complete our decision until put good decision. కూర్చొని ప్రాపర్ గా ఆలోచించి ఫస్ట్ మేక్ a decision, implement the decision and evaluate the decision. So this come under decisiveness. Next, flexibility. Okay, డెసిసివ్నెస్ లో కొంచెం సారీ అండి, ఒక్క టాపిక్ ఉంది దీంట్లో. డెసిసివ్నెస్ లో నేను చెప్పా డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను కదా. దానికి ఏం చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ అవర్ ఇన్నర్ వాయిస్. మన మైండ్, మన లోపల వాయిస్ మనం లోపల వాయిస్ ఏది చెప్తే అదే చేయాలి. వేరే వాళ్ళు చెప్పారు, నాకు ఈమె చెప్పింది, ఆమె చెప్పింది, వీళ్ళు చెప్పారు, నాకు చాలా క్లోజ్ పీపుల్ చెప్పారు అనేది ఎప్పుడు డోంట్ ఎవరు డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దండి. ఫస్ట్ మన ఇన్నర్ వాయిస్ ఏం చెప్తుంది అదే ఫాలో అయితే మీరు ఖచ్చితంగా 100% సక్సెస్ అవుతారండి. సో దట్ నెక్స్ట్ ఫాలో అవ్వడమే కాదు, మనం తీసుకున్న డెసిషన్ ని వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద డెసిషన్. మనం ఖచ్చితంగా 100% ఆ డెసిషన్ ని స్టిక్ అవ్వాలి. సో దట్ we achieve our goal and we should be 100% good person in our life. Next, okay, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ meant by ఫ్లెక్సిబిలిటీ? ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే మనకు అందరికీ తెలిసిందే, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండడం, ద అబిలిటీ టు అడాప్ట్ న్యూ సిచ్యువేషన్స్. ఏదైనా కొత్త సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఆలోచించండి అంటారు. ఎందుకు? ఇన్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కానీ పర్సనల్
పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటే అది చాలా బాగుంటుంది. అంటే ఎలా ఎలా వీలైతే అలా పోవడం, ఎలా అనుసరించుకొని పోవడం, మన ఇంట్లో వాళ్ళ పరిస్థితులు బట్టి మనం అలా తయారవడం, మన జాబ్ పరిస్థితి బట్టి మనం అలా నడుచుకుంటా పోవడం. ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి. అందరూ అన్ని స్కూల్స్ లో వర్క్ చేస్తుంటారు. కొందరు కొందరు లాగా ఉంటారు. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో దాని తరపున కొంచెం మనం పోతూ ఉండాలండి. మనం అయ్యో కష్టమే నా వల్ల కాదని అనుకుంటే మనం చాలా ఇబ్బంది పడతాం. వీ హ్యావ్ టు బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్ట్. సో హియర్ it enables both individual and business needs. See, personal and professional life, we have to meet through making changes to the time. We have to టైం ప్రకారంగా మనం పోతూ ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు అందరూ. కాలం తగ్గట్టు మారండి, టైం ప్రకారంగా పోతూ ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు. అవునా? అలా ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా 100% రిజల్ట్ ని మన గోల్ ని మనం అచీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో షుడ్ బి మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ నేచర్. అందరూ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండడానికి 100% ట్రై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాక మీకు అందరికి అర్థమై ఉంటుంది హౌ దీస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు us. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ హియర్ ఐ హావ్ రైటన్. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్? మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నటువన్నీ ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి పర్సన్ కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యాండిల్ interpersonal relations, I mean relations with the persons. Okay, next to take appropriate decisions, good decisions, to communicate effectively. communication అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఖచ్చితంగా మన మాట తీరులోనే తెలుస్తుంది అంటారు. సో we have to maintain a good proper communication while we talk to the another people. Okay, to have a good impression and impact to gain professional development. See, the professional development here మన ప్రొఫెషనల్ మన జాబ్ లో వస్తుంది. గుడ్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఉండాలి. ఈ అమ్మాయి మంచి అమ్మాయి, ఈ అబ్బాయి మంచి వాళ్ళు అనే పేరు సంపాదించుకోగలగాలి. సో క్రియేట్ హెల్తీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్ మనం ఈ విధంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మన ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనం వర్క్ చేసే ప్లేస్ మనకి చాలా హెల్తీగా, చాలా మంచిగానే అనిపిస్తుంది. సో యూజ్ఫుల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ విత్ క్లయింట్స్ అండ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్. ఎవరితో సపోజ్ మన సార్తోనే అనుకోండి, మన డీసీ సార్తోనే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద హెల్తీ రిలేషన్షిప్. కరెక్ట్ గా సార్ చెప్పించేయడం, సార్ నా వల్ల కాదు సార్ ఇప్పుడు చేయలేము, నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి అని హెల్దీ రిలేషన్షిప్ మనము మన లీడర్షిప్ లీడర్ తో మనం ఎప్పుడు చేసుకుంటూ పోతేనే మనం అచీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో గొడవలు పెట్టుకోవడం, మాట్లాడుకోవడం, గట్టిగా ఆచుకోవడం అనేది చేసుకోకూడదు. మనం వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎవ్రీ పర్సన్, నాట్ ఓన్లీ ఎ లీడర్, విత్ ఎవ్రీ పర్సన్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అ హెల్దీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, నేను జస్ట్ ఊరికే అర్థం అవడానికి కోసం తీసుకున్న స్లైడ్ ఇది. హార్డ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. టెక్నికల్ స్కిల్స్ ని హార్డ్ స్కిల్స్ అంటాము, అండ్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ని ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ని, ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ ని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, మన స్టూడెంట్స్ లో మనం హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంపాక్ట్ దీస్ స్కిల్స్ టు ద స్టూడెంట్స్. యాజ్ ఏ ట్రైనర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపాక్ట్ దీస్ స్కిల్స్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. మనం ఉండేది స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ లో, అవునా? మనం ఉండేది స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఫస్ట్ మనము అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీస్ వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దీస్ స్కిల్స్. మనం ఖచ్చితంగా ఈ స్కిల్స్ అనేది పిల్లలకి నేర్పించి తీరాలండి. ప్రతి ఒక్కరికి క్లాస్ లో ఒకరిని ఇంట్రడక్షన్ చెప్పియడము, వాళ్ళకి జస్ట్ మేనర్స్ చెప్పియడము, ఇలా ఉండండి, అలా ఉండండి, ఫస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మే ఐ కమ్ ఇన్ అని చెప్పియండి, చిన్న చిన్న టాస్క్స్ ఇవ్వండి, చిన్న చిన్న యాక్టివిటీ ఇవ్వండి. ఈ రోల్ నెంబర్ నుంచి ఈ రోల్ నెంబర్ వరకు ఈ రోజు ఒక టాపిక్ చెప్పమని అడగండి, యాక్టివిటీస్ చేపించండి. యాజ్ ఏ ట్రైనర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీస్ సో దే it will help them in the future, to the future bright students. Okay, these are the skills we have to develop to the students. Next, what if a person is a not skilled person ki soft skills lekapothe ela untaru? Lack of satisfaction. బాబాయ్ పేరు పెట్టాలా? హలో అక్క, ప్రాబ్లం ఏమన్నా? చెప్పాలక్క. ఓకే మేడం. సో ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈస్ నాట్ సాఫ్ట్ స్కిల్, వాట్ క్యాన్ బి హ్యాపన్? సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లేకపోతే ఎంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఏం లాభం? మన కమ్యూనికేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండకపోతే అనే దానికి ఈ స్లైడ్ ఉపయోగం అండి. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అసలు మనం ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే, మన సబ్జెక్ట్ ని వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా స్కిల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎలా చెప్పాలి, ఎలా మనం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా చూడాలి అనేది. సో దీస్ skills are very 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 important for every trainer. So try to impact these skills of every trainer. Okay,
So what happens if the person is not soft skilled? What happens? Lack of satisfaction, less respect. ఇవన్నీ నేను జస్ట్ అర్థం అవడానికి కోసం తీసుకున్న స్లైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంక్లూజన్. ఇవన్నీ విని మీకేం అర్థమైంది? సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అందరికీ కావాలనేది అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. సో యాజ్ అ స్కిల్ ట్రైనర్ ఆఫ్ this project, we should enhance these skills among the students so that it will help them in their great future. ఇందాక చెప్పింది అదే, మనం ట్రైనర్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఫస్ట్ మనం పిల్లలకి నాట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీస్ మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా మెలగాలి, ఎలా ఉండాలని ఖచ్చితంగా పిల్లలకి నేర్పియాలండి. రోజుకు ఒక 5 minutes లేకపోతే వారానికి ఒక క్లాస్ తీసుకోండి. అందరూ ఇలా స్కిల్స్ అందరు ఖచ్చితంగా, ఈ క్లాసెస్ కాదండి, ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ కి. వారానికి ఒక క్లాస్ తీసుకోండి, 7 days లో 1 day తీసుకోండి, ఏం పర్వాలేదు. సో వీ హ్యావ్ టు, మన ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? మోటివేట్ ద చిల్డ్రన్ టు కమ్ అప్ అండ్ షేర్ దేర్ ఐడియాస్. మనం మోటివేట్ చేస్తేనే పిల్లలు వస్తారు. స్టేజ్ ఫియర్ అనేది పోతుంది. ఇప్పటి నుంచి చాలా మందికి స్టేజ్ ఫియర్ ఉండొచ్చు, కొందరు నాలెడ్జ్ ఉండి కొందరికి స్టేజ్ ఫియర్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి వచ్చి చెప్పడానికి ఏదన్నా. సో దట్ మనం ట్రైనర్ గా ప్రతి ఒక్కరికి మనం మోటివేట్ చేయాలి పిల్లలకి. ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లో ఒక 2 minutes చెప్పండి, ఒక మోటివేషనల్ కోట్ చెప్పడం కానీ, ఒక 2 minutes దీని గురించి షేర్ చేయడం కానీ, వారంలో ఒక క్లాస్ తీసుకోవడం కానీ ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకేనా సార్? ఎనఫ్ సార్. Sir, the session is completed, sir. Hello. Alakya. Sir, the session is completed, sir. అయిపోయింది సార్. ఓకే, అందరికి అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సాఫ్ట్ స్కిల్ అంటే ఏంటి చెప్పింది? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం. నేను యాక్చువల్ గా మేడం మాకు యాక్చువల్ గా ఖురాన్ తెలుసు కదా మేడం. ఖురాన్ లో అయితే 1 part అని హదీస్ అని ఉంది మేడం. అందులో మీరు చెప్పినట్టు ఎగ్జాక్ట్ గా లైఫ్ కి సంబంధించి ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది మేడం. నాకైతే ఇప్పుడు అంతా మెమరైజ్ చేసుకుంటే నేను మారాల్సింది చాలా ఉంది. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది మేడం మీరు చెప్పింది. ఈ టాపిక్ నాకు ఫస్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారు? చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. కానీ నేను ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల నేను కూడా కొంచెం మోటివేషన్ అయ్యాను సార్ తెలియకుండానే. వెరీ నైస్. అందరూ ఇలా మోటివేట్ చేయండి, మీరు కూడా అలానే ఉండండి. కానీ నాకు తెలిసింది చెప్పాను సార్, ఇంకా చెప్తే సజెషన్స్ తెలుసుకుంటాను. సో దట్ అందరు. హలో హలో అలైక్య మేడం. హలో మేడం, చెప్పండి మేడం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగుంది మేడం. టాపిక్ చాలా బాగుంది మేడం. మీరు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మేడం. చాలా వినడానికి చాలా బాగుంది మేడం క్లాస్. థ్యాంక్ యూ కవిత. చాలా బాగుంది అలైక్య మేడం. థ్యాంక్ యూ తులసి. అసలు టైం వేస్ట్ సరిపోలేదేమో అన్నట్టుగా ఉంది. చాలా బాగుంది అసలు. ఇంకా ఎక్కువ చెప్తే చెప్పారు మేడం. సూపర్ మేడం. అలైక్య మేడం. ఎక్సలెంట్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అందరు ఈ విధంగానే మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ అయ్యి పిల్లలకి మనం మోటివేట్ చేయాలి ప్రతి క్లాస్. ఇంకా ఓకే మేడం, తప్పకుండా మేడం. అలైక్య మేడం బాగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? డౌట్స్ ఏం లేవు సార్. దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేదు సార్. డౌట్స్ ఏం లేవు సార్. డౌట్స్ ఏం లేవు సార్. బాగా చెప్పిందా? చాలా బాగా చెప్పారు సార్. అవును సార్. మీరు కూడా ఇంకా బాగా చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే సార్. అది ఉండాలా. మనం ఆ అమ్మాయి చెప్పిందంటే మనం పొగడుతున్నాం అంటే పోయేది కాదు మన పని. మనం దాని నుంచి నేర్చుకొని ఇంకా బాగా చెప్పాలి అనేది రావాలి మనకి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు, క్లియర్ గా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు. నేను మధ్యలో అందుకే కొంచెం స్లో చెప్పమన్నావు, చెప్పేది నీట్ గా చెప్తాను. కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది బండి. అదే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అందుకని బండి క్లియర్ మాట్లాడమన్నా. ఓకే సార్.
అది చెప్పండి చెప్పి చెప్పి ఫాస్ట్ గా వచ్చేసింది సార్. అదే అందుకే కొంచెం స్లోగా చెప్పండి. నీట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు. నాకు తెలిసి 100% అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటాను. ఎస్ సార్. అర్థం కాలేదంటే కూడా మీరు ఏం మోమాలు పడద్దండి, తర్వాత అయినా అడగండి, చెప్తారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం లేదు, ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం లేదు. మీరు గ్రూప్ లో అయినా పెట్టండి, పర్సనల్ గా అయినా పెట్టండి. నాకు ఈ డౌట్ ఉందంటే ఆ డౌట్ సంబంధించిన ఎవరైతే క్లాస్ చెప్పింటారో ఆ క్లాస్ సంబంధించిన వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకేనా? నేను మార్నింగ్ కూడా అడిగాను, ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు?